Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 2 of PGTRB and we are discussing prose detailed section. Particularly, we are with Dr. Samuel Johnson's chapter of his great biographical work. What is that biography that he wrote? Lives of Eminent English Poets. அந்த அதுல வந்து லைஃப் ஆஃப் மில்டனை பத்தி ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அந்த சாப்டர் தான் நமக்கு பிரிஸ்கிரைப் டெக்ஸ்ட். And we are somewhere in the second half of this particular chapter. அங்க பாத்தீங்கன்னா we are discussing about Dr. Samuel Johnson's opinion about Milton's Paradise Lost. But the Milton Paradise Lost பத்தி அவர் பேசிக்கிட்டே வரும்போது he comes to speak about the genuine source of poetry. What according to Dr. Samuel Johnson are the genuine source of poetry? அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டோம்னா there are two things according to Dr. Samuel Johnson. What are those two? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா number one is pleasure, the other one is terror. இந்த ரெண்டு விஷயமே ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு poetry அப்படிங்கிறது pleasureம் கொடுக்கணும், அதே நேரத்தில் it should terrify us and should work on catharsis. கதார்சிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடப்பதற்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. ஆனா என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க இன் பாரடைஸ் லாஸ்ட் பிளஷரபிள் எலிமெண்ட்ஸும் இல்ல, அண்ட் கதார்டிக் எஃபெக்ட கொண்டு வரும் அளவுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்கிரிப்ஷனும் இல்லை அப்படிங்கிறதான் இவருடைய ஆர்கியூமெண்ட். அதற்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the truth that is presented in Paradise Lost is not the replica of what is seen outside, but it is only the mind work of the genius called Milton. Ironically சொல்றார். Okay, so Milton அங்க லைன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. Milton has undertaken and performed with pregnancy and vigor of mind peculiar to himself. He did not try to imitate nature as it is. ஏன்னா ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்க் வந்து அப்படிதான் பண்ணணும். நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒன்னு நேச்சர் அவுட் சைடு ஆர் நேச்சர் விதின், அதை வந்து அப்படியே எக்ஸாக்ட் போட்டோ காப்பியா கொடுக்கணும். ஆனா அப்படி கொடுக்காம என்ன பண்றாரு, this man with his bookish knowledge is trying to project his intellect and he wants to prove that he is a genius, and that is why he wrote this particular work called Paradise Lost. அப்படின்னு இவர் அழகா இங்க தக்குன்னு தூக்கி போட்டு முடிச்சுட்டு போறாரு. And then he comes to say that Milton is not a genius. A genius is born from within, but this man, he has acquired lot of materials and digested them, and with the help of fancy he has combined them and presented it in a way that will be threatening the readers அப்படிங்கிறார். இங்க இருக்கு பாருங்க, an accumulation of knowledge impregnated his mind. நிறைய நாலேஜ் அக்குமுலேட் பண்ணி வச்சாரு. அந்த அக்குமுலேட் பண்ண நாலேஜ் வந்து என்ன பண்ணுச்சு, அவருடைய மைண்ட பிரெக்னன்ட் ஆக்கிச்சு. அண்ட் தென் பிரெக்னன்ட் ஆன அந்த மைண்டை வந்து இட் வாஸ் ஃபர்மெண்டட் பை ஸ்டடி. ஃபர்மெண்டட் பை ஸ்டடினா இட் வாஸ் ஆடட் பை ஸ்டடி அண்ட் இட் வாஸ் எக்ஸால்டட் பை இமேஜினேஷன், ரைஸ்ட் பை இமேஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the reading of Paradise Lost, when we read it, we find there is universal knowledge in it, but there is something which is deficient. The book has lot of deficiency, குறைபாடுகள் இருக்கு. What is the original deficiency which is found in the work அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் அழகா சொல்றாரு, there is a want of human interest in the work. When you read the work, no human being get interested. A human being cannot sustain his interest for a longer period of time, and that is the defect of this work. ஒரு மனிதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட பிகினிங்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் சஸ்டைன் பண்ணி வைக்கிறது தான் ஒரு நல்ல ஒர்க். ஆனா மில்டனுடைய பாரடைஸ் லாஸ்ட் ஃபெயில்ஸ் இன் தட் அட்டெம்ப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய டேமேஜிங் கமெண்ட் கொடுக்குறாரு. என்ன டேமேஜிங் கமெண்ட், இதுல தான் இது முடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். பாரடைஸ் லாஸ்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த புக்ஸ் which the readers admire but lays down and forgets to take up again. அந்த பேரை கேட்டோன்னே நமக்கு சும்மா அதிருது இல்ல அப்படின்னு இருக்கும், ஆனா யாரும் பக்கத்துல போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அட்மையர் பண்ணி ஒருவேளை வாங்கி தங்களுடைய பர்சனல் லைப்ரரியில அந்த 12 வால்யூம்ஸ் வைக்கலாம், பாரடைஸ் லாஸ்ட் உடைய 12 வால்யூம்ஸ். பட்
unless otherwise compelled, nobody will go to it. அப்படியே படிச்சா கூட not with interest, but to clear an exam, they will go through Paradise Lost. அந்த மாதிரி ஒர்க் தான் Paradise Lost. அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what is the duty of a work அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the duty of the work is to delight. This is Aristotle's idea. According to Aristotle, what is the main purpose of a work? Poetics to delight and then to instruct. ஆனா இவருடைய மாஸ்டர் வந்து பிளேட்டோ என்ன சொல்லியிருப்பாரு, first what is a first duty of a work of art is to first instruct, அப்புறம் டிலைட். அவருக்கு டிலைட் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனா இவரே நம்ம உல்டா பண்ணி சொல்றாரு, வந்து டிலைட் மட்டும் தான் சார், இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. ஆனா இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணா ஓகே. அதே விஷயம் தான் இங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இவரு பிளேட்டோ மாதிரி என்ன பண்ணாரு, he did not give importance to the pleasure element, but he gave importance to instruction part. Okay, there is a lot of instruction in Paradise Lost, and sometimes he troubles the reader with too much of allusions or references. And நார்மலா ஒரு புக்கை வந்து ஒருத்தர் எதற்காக எடுத்து படிப்பாங்க அப்படின்னா, in order to recreate themselves, to relax themselves. ஆனா when you take the book Paradise Lost, you will feel harassed. ஐயோ, நம்ம அந்த ஆத்தர் வச்சு நம்மளை கொத்துன்னு கொத்திட்டான். ஒரு படம் பார்க்க போகும்போது அந்த படம் வந்து நம்ம எல்லா கஷ்டத்தையும் மறந்து போகணும். ஆனா அங்க உள்ள போய் நமக்கு வச்சு பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐயோ தாங்க முடியலடா சாமின்னு ஓடி போயிடுவாங்க. அதே மாதிரிதான் ஃபீலிங் a person will get when they read Paradise Lost. This is the biased criticism that Dr. Samuel Johnson gives on the book Paradise Lost. Are you there, teachers? Yes, sir. Okay, அதுக்கப்புறம் பாருங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, Milton is not an easy man to read. Okay, he creates a lot of inconvenience for the readers. Particularly, he confuses the reader with his characters and the characterization. அதுக்கு அவர் எக்ஸாம்பிளா சொல்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, regarding the spirits. When we say spirits, they don't have physical form. But Milton என்ன பண்ணிருப்பாரு, when he describes the spirits, he uses terminologies which are attributed only to physical forms. Spirits அப்படின்னா ஸ்பிரிட்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு பிசிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பாடியை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அந்த கன்சிஸ்டன்சி இஸ் அவைலபிள் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் சேட்டன். சேட்டன் வந்து இஸ் எ ஸ்பிரிட். ஆனா சேட்டனுடைய அப்பியரன்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு இவர் என்ன பண்றாரு, கான்கிரீட் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்றாரு. கான்கிரீட் டேர்ம்ஸ் வந்து கேன் பி யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் அ பீயிங் விச் ஹேஸ் ஃபிளஷ். இப்ப இங்க ஒரு ப்ரொஃபசர் பாடம் நடத்திட்டு இருக்காரு, இந்த ப்ரொஃபசர் எப்படி இருக்கு, அவருடைய ஃபேஸ் எப்படி இருக்கு, அவருடைய கண்கள் எப்படி இருக்கு, அவருடைய ஹேர் எப்படி இருக்கு, அவருடைய ஷோல்டர்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். பிகாஸ் திஸ் மேன் இஸ் மேட்டர். அவனுக்கு ஒரு ஃபிளஷ் அப்படிங்கிறதுக்கு உள்ள ஸ்பிரிட் இருக்கு. ஸ்பிரிட் cannot be described, ஆனா ஃபிளஷ் கேன் பி டிஸ்கிரைப். ஆனா a spirit doesn't have flesh. அந்த மேட்டர் அப்படிங்கிற கான்செப்டே இல்ல. ஆனா இவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, அந்த மேட்டரை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கான டேர்ம்ஸை எடுத்து ஸ்பிரிட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் டு பி டன், பட் மில்டன் ஹஸ் டன் இட். ஸோ ஹி வில் கன்ஃபியூஸ் த ரீடர் அப்படிங்கிறாரு. ஓகே, அண்ட் தென் இந்த விஷயங்கள்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டோம். நவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இன்ஃபர்மேஷன் போறோம். என்ன அப்படின்னா, ஐ திங்க் வி ஸ்டாப்ட் வித் த அலிகரி ஆஃப் சின் அண்ட் டெத். அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இன் மில்டன்ஸ் Paradise Lost, there is a beautiful allegory. Many admirers of John Milton appreciate Milton for creating the allegory of sin and death. What is this allegory? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when Satan is trying to enter into earth, அந்த earthக்கு உள்ள என்ட்ரி ஆகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும் பொழுது அங்க பாத்தீங்கன்னா he meets with two characters. One is sin and there is another character called death. Sin is the mother and death is the child. அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they are somewhere at the hemisphere which is close to the earth. They are there. அப்போ இந்த சேட்டன் வந்து உள்ள நுழையணும் அப்படின்னு சொன்னா he has to get permission from sin and death.
ஏன் அப்போ இந்த sin and death என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, it is presented by Milton that they are actually building a bridge between earth and hell. ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் வந்து அவங்க கட்டி எழுப்பினார்கள். அந்த பிரிட்ஜ் கட்டி எழுப்பினாங்கன்னு ஒரு நரேஷன் இருக்கு. அதே நேரத்துல இன்னொரு நரேஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சேட்டன் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் a realistic character. அவரு எவ்வளவு தூரம் ரியல் அப்படின்னா, நம்ம பக்கத்து வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சண்டைக்காரன் மாதிரி அவரும் ரொம்ப ரிவெஞ்ச்ஃபுல் கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரியல் லைஃப் கேரக்டர் மாதிரி ஒரு போர்ட்ரேயல் கொடுத்த மில்டன், he describes in epic details how Satan with lot of difficulty moved towards earth. அவனுக்கு டைரக்டா டிராவல் பண்ண முடியாம he had traveled several yugas to reach the earth, and then he had lot of difficulties in reaching the earth அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. இப்ப நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் பாக்குறாரு டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன்னா, ஒரு சைட்ல sin the mother and death the child, அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து they are actually building a bridge between hell and earth. அப்ப சேட்டன் ஈஸியா என்ன பண்ணிருக்கலாம், அந்த பிரிட்ஜ்ல ஜாலியா ஒரு கேட் வாக் நடந்திருந்தா கூட ஈஸியா வந்து எர்த்துக்கு வந்திருந்திருக்கலாம். ஆனா அத பண்ணல. So there is some internal conflict, we call it as discrepancy in narration. ஓகே, அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு. And then regarding the description of hell, இப்ப hell அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, it is the household of the antagonist. அப்ப that particular structure should be beautifully or should be described in grandeur. But என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, hell doesn't appear to be a threatening place, but it appears to be a next house, like the house which is occupied by men. ஒரு நம்ம வில்லனுடைய ஸ்பேஸ் எப்பொழுதும் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கணும். ஆனா அந்த மாதிரி பயமுறுத்தும் இடமாக ஹெல்லை பிரசன்ட் பண்ணாம அது வந்து மேன் வசிக்கக்கூடிய இடம் மாதிரியே ஒரு போர்ட்ரேயல் கொடுத்திருக்காரு மில்டன். சோ தட் இஸ் அன்அக்செப்டபிள். ஓகே, அத சொல்லிட்டு தான் நமக்கு அடுத்த பாயிண்ட் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாருங்க, it is a place in some distant part of the space segregated by regions of harmony and order by chaotic waste and unoccupied vacuum. அதாவது ஹெல்லுக்கும் எர்த்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து இட்ஸ் a vast space. பல யுகங்கள் ஆகும் அப்படின்னு மில்டன் நீங்க வந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். it took several light years for ஒரு சே லைட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அந்த டைம்ல அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணல. பட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம். 1 light year is equal to அப்படின்னு போய் பாத்துக்கோங்க. இது மாதிரி செவரல் 1000 light years ஆகுமா அந்த ஹெல்லுல இருந்து எர்த்துக்கு வர்றதுக்கு. ஆனா அந்த ஸ்பேஸ ரொம்ப ஈஸியா யாரும் இணைக்கிறாங்க. sin and death, they are working together by creating a mole of aggregate soil. அப்படியே குமிச்சு ஒரு பாலம் அமைக்கிறார்கள். and அந்த மண் எல்லாத்தையும் ஒன்னோடு ஒண்ணு பிணைப்பதற்கு they are using a chemical called asphaltus, and they are presented as the first architects. இவர் என்ன சொல்றாரு, 18th centuryல ஏறக்குறைய மில்டன் எழுதும்போது அது 17th century. இப்ப 17th centuryல கூட அப்பதான் இந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பத்தி இருந்தது. எங்க சார், இட் இஸ் பிஃபோர் த கிரியேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். வேர் கேம் ஆல் தீஸ் கெமிக்கல்? So there is a problem of anachronism. It is called the problem of anachronism. What do you mean by anachronism, teachers? The fallacy of taking a present thing into the past and presenting that it existed. That is called anachronistic. அப்ப என்ன சொல்றாரு, this allegory itself basically has flaw, and this is the one which actually supports the epic. அதுவே ஃப்ளாவா இருக்கும்போது அந்த எபிக்கே is a flaw. This is the greatest fault of the poem. Did you understand this concept, teachers? Yes, sir.
அந்த அலிகரியை பத்தி ஒரு சொல்லும் பொழுது வாட் இஸ் அ டேர்ம் தட் இஸ் யூஸ், இட் இஸ் அன்ஸ்கில்ஃபுல் அலிகரி. ஏன் அதுல ஸ்கில்லே இல்ல சார், மில்டன் டிட் நாட் எம்ப்ளாய் எனி கிரேட் ஸ்கில் இன் கிரியேட்டிங் அன் அலிகரி. ஒரு அலிகரி நீங்க யூஸ் பண்ணோம்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ், பட் ஹி ஹஸ் நாட் யூஸ்ட் ஆல் ஹிஸ் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there are again grave problems which is identified by டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன். என்ன அப்படின்னா, ஒரு வில்லன் வந்து எர்த்துக்கு வர்றான். யாரு? சேட்டன். சேட்டன் இஸ் the evil force and he is the leader of the enemy camp. அவன் வந்து என்ன பண்றான், he tries to enter into paradise but he is stopped by Gabriel. இப்ப ஒரு வில்லன் வந்து நமக்கு பிடிக்காத ஒருத்தன் நம்ம ஏரியாக்குள்ள வந்துட்டாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவனை வச்சு செய்வோம். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா கேப்ரியல் என்ன பண்றாரு, சேட்டன் வர்றான், சேட்டனை பனிஷ் பண்ணாம விதவுட் மேக்கிங் ஹிம் சஃபர், he is sent without any punishment, he is sent scot free. This is unacceptable. It's a great blunder in narration. அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருக்க கூடாது. சேட்டன் மாட்டணும்னு ரஃபேல் என்ன பண்ணிருக்கணும், அவனை கூப்பிட்டு தன்னுடைய செருப்ஸை கூட்டி இவனுக்கு நல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து அவரு நல்லா பனிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இத்தனை வருஷம் அடைச்சு வச்சிருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் அவனை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அப்ப ஆடடா இன்னும் கொஞ்சம் விகரோடு அவன் வந்து ரிவெஞ்ச் சீக் பண்ணி வந்தான் அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் லாஜிக்கலி கரெக்ட். எந்த லாஜிக்குமே இல்லாம ஒரு வில்லன் வருவானா, இவரு ஹீரோ வந்து பனிஷ் என்ன பண்ற, நான் அவனை மன்னிச்சு விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய லாஜிக்கல் எரரோ, அந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக்கல் எரர் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் மில்டன்ஸ் what is it narration. Okay, the second blunder that is identified by Dr. Samuel Johnson is the reason for the creation of man. ஏன் கடவுள் மனிதனை படைத்தார் அப்படின்னு மில்டன் டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருக்காராம், அங்க கடவுள் வந்து ஏற்கனவே அவருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டா இருந்தது அந்த லூசிஃபர். லூசிஃபர் வாஸ் a most favorite angel among the archangels. அதற்கப்புறம் தான் மைக்கேல், கேப்ரியல், ரஃபேல். அப்ப when Lucifer turned rebel, when he became Satan, God felt a vacuum within. அவருக்கு கொஞ்சம் மனசுல விரக்தி ஆயிடுச்சு. என்ன அப்படின்னா, நம்ம பிள்ளை மாதிரி பார்த்த ஒண்ணு இன்னைக்கு இல்லாம போச்சு. அதனால அந்த இடத்தை நிரப்புறதற்காக மனிதனை படைச்சிருக்காரு. அண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் appears to be again logically incorrect. ஏன் அப்படின்னா, சேட்டன் இஸ் a very powerful being. அப்ப அந்த பவர்ஃபுல் பீயிங்கை ரீப்ளேஸ் பண்றதும் ஒரு பவர்ஃபுல் பீயிங்கா தான் இருந்திருக்கணும். ஆனா இவர் யார படைச்சிருக்காரு, மனுஷன். இஸ் a powerless being. அந்த பவர்லெஸ் பீயிங்கை போய் கடவுள் ஒரு பவர்ஃபுல் பீயிங்க்கு ஈக்குவலா அந்த வேக்குவமை ஃபில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டினை டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் ரைஸ் பண்றாரு. And then coming to Adam. Okay, Adam is presented as a person who is innocent, and the very innocence of Adam is questioned by Dr. Samuel Johnson. Okay, and என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு இன்னசென்ட்டா ஒருத்தன் இருப்பான்னா, how can an innocent being have a dream? Okay, that too he is a brand new being. அவனுக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்த மாதிரிலாம் சொல்லல. ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்தான், அப்ப அவன் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணியிருப்பான். இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணியிருந்தா தான் அவனுக்கு வந்து ட்ரீமே வரும். he should have had some encounter of the evil spirit. அந்த ஈவில் ஸ்பிரிட் வந்து தங்களை அழிக்க போவதாக ஒரு சில விஷயங்கள் அவன் கனவு காண்றான் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஈவில் ஃபோர்ஸ் அவன் லைஃப்ல மீட் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி மீட் பண்ண மாதிரி ஒரு நரேஷன் கொடுக்கப்படவில்லை. அதனால the sentiment attributed with Adam is also a flaw. Okay, and then there is another instance which is identified by Dr. Samuel Johnson. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is the angel Raphael. He speaks about a timorous deer. timor அப்படின்னா becoming nervous. Deer, as soon as it was created, might not have contracted all these elements into itself. அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை சார். பிராண்ட் நியூவா இருக்கிறது வந்து how can it suffer nervousness?
It had not yet become corrupted. All the animals are in the state of innocence. எப்ப மேன் வந்து டிஸ்ஓபே பண்ணானோ அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா அனிமல்ஸும் தே பிகேம் வைல்டு. அது வரைக்கும் ஈவன் த வைல்டு பீயிங்ஸ் வேர் டொமஸ்டிகேட்டட் பீயிங்ஸ் மாதிரி ரொம்ப இன்னசென்டா தான் இருந்துச்சு. டியர் பாட்டு கலைஞ்சிச்சு. டியர் பக்கத்திலே there was a lion and the tiger which was moving around. அந்த மாதிரி ஒரு பாரடைஸ்ல ஒரு டியர் வந்து ரொம்ப நர்வஸா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு now Dr. Samuel Johnson is taking us into another argument. என்ன argument அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when you speak about a work of art will have many small parts, and according to the norms given by critics, the composition which has minor parts, all the minor parts must contribute to the whole. The individual parts must contribute to the whole. இப்போ ஒரு இதுல வந்துட்டு நிறைய மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் தே ஷுட் இன் their own capacity should work in harmony to create an object. இப்ப நம்மளுமே அதே மாதிரிதான். we are one and many. ஏன் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஒரு உருவம், ஆனா நமக்குள்ளார நிறைய ஆர்கன்ஸ் are working. Each organ has its own capacity. It has to coordinate with others. திடீர்னு இந்த ஒரு கண்ணு மட்டும் நான் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிச்சுன்னா the man will not be happy. Suppose if the nose says I will stop breathing அப்படின்னா the whole body has to die. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, there is Dryden who has observed about Milton's Paradise Lost. In Milton's Paradise Lost there are some flats among his elevation. ஒரு கேரக்டர் நீங்க எலிவேட் பண்றீங்கன்னா at a decent gap you need to elevate the hero and you need to elevate the villain. அப்படி இல்லாம ஓப்பனிங்ல ஒரு எலிவேஷன், எண்டுல மட்டும் எலிவேஷன் வச்சுன்னா நடுவுல ரொம்ப தொய்வு ஏற்படும். அந்த தொய்வு எதனால அப்படின்னா the parts did not contribute to the whole. அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் was identified by Dryden in Milton's Paradise Lost. Are you there, teachers? Yes, sir. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மில்டன் is not a genius. He only borrowed ideas and concept from Italian poets. இருக்கு பாருங்க, மில்டன் being well versed in the Italian poets appeared to have borrowed often from them. எல்லாமே இவர்கிட்ட ஒரிஜினல் எதுவும் இல்லை சார், எல்லாமே வேற ஒரு ஆளுகிட்ட இருந்து, வேற இட்டாலியன் போயிட்ஸ்ல இருந்து காப்பி அடிச்சு கொண்டு வந்திருக்கிறார். He imitated them but did not acknowledge the Italian writers, nor he respected them அப்படிங்கிறார். அவங்க வந்து they are great people. Italian masters are great men. They had a serious work, dealt with utmost seriousness. ஆனா இவரு அங்கிருந்து அந்த சீரியஸ் ஃபார்மை கொண்டு வந்தாரு. Particularly, he is speaking about Virgil, who was the source of inspiration for Milton to write Paradise Lost. அப்படின்னா மில்டனுக்கு immediate accessல இருந்தது வந்து the Italian master Virgil. Virgil had written an epic. What is the name of the epic? The name of the epic is Aeneid. Aeneid. Aeneid அப்படின்னு ஒரு இருக்கு. அந்த ஒர்க் வந்து இட்ஸ் a serious work of art. It's a very great epic on par with Homer's Iliad and Odyssey. ஓகே, அப்ப வர்ஜிலுக்கு வந்து ஹோமர் தான் மாடல். அப்ப ஹோமர் எப்படி எழுதினாரோ அதுக்கு ஈக்குவலா டஃப் கொடுக்குற மாதிரி வர்ஜில் வந்து தன்னுடைய எப்பிக்கை வந்து ஸ்டாண்டர்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த ஒர்க்கை பார்த்து எழுதின ஜான் மில்டன் was not able to rise up to the intellectual caliber of வர்ஜில் அளவுக்கு இவரால அந்த ஃபார்முக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியல. என்ன பண்ணாரு, கொஞ்சம் கீழே தான் தரம் தாழ்ந்தார் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க, டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் இஸ் மேக்கிங் ஆல் தீஸ் ரெஃபரன்சஸ். என்னன்னு சொன்னார்னா, மில்டன் tried to imitate an Italian writer by name Ariosto, not Aristo, Ariosto.
அரியஸ்டோ அப்படிங்கிற ஒரு இட்டாலியன் மாஸ்டரை வந்து இமிட்டேட் பண்ணி அந்த இமிட்டேஷன் வழியாக தான் இவர் பாரடைஸ் லாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கை அவருடைய ரைட்டிங் ஸ்டைல்ல அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணி தான் தன்னுடைய பாரடைஸ் லாஸ்ட் எழுதினாரு. பட் he was not able to rise up to the ability of Ariosto. So, in his attempt to write Paradise Lost, he only attempted Paradise of Fools. So, if you read Paradise Lost, okay, it appears to be not the Paradise Lost, it appears to be Paradise of Fools. Only fools will read Paradise Lost. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, according to Dr. Samuel Johnson, the imagination of Milton did not support him. If at all he had imagination, it is ludicrous. Ludicrousனா ஒன்றும் இல்லை, silly imagination. He did not have magnificent imagination. அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிச்சுட்டு, he is going to speak about Milton's play on words. Okay, Milton, he attempted to play with words, but his play with words were very, very confusing. And ஏன் சார் இப்படி கன்ஃபியூசிங்கா அவரு நடந்துகிட்டாரு, எப்படி ஏன் வந்து அந்த பிளே வித் வேர்ட்ஸ் கன்ஃபியூசிங் ஆக்குனாரு அப்படிங்கும் போது டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் borrows a criticism made by a critic by name Bentley. இப்ப பென்ட்லி அப்படிங்கிற கிரிட்டிக் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, மில்டன்ஸ் play with words is very confusing because Milton was trying to imitate the ancients. Ancient masters ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு, அவங்க எழுதுன மாதிரி எழுதணும்னு நினைச்சாரு. அதனால அந்த அட்டெம்ப்ட்ல இவர் என்ன பண்ணாரு, he created a lot of confusion. Okay, did you follow all these things, teachers? Yes, sir. அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு இவர் வந்து பர்சனல் டைரக்ட் கமெண்ட் கொடுக்க போறாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the direct comment about the writing style of Milton அப்படிங்கும்போது, I will say straight away to Milton that his work is very dull work. Paradise Lost is a very dull work, okay, which is which lacks candor. அப்படின்னா there is no honesty in that work and it doesn't have sensibility. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, சென்சிபிலிட்டினா இல்ல, there is no understanding in the writer. When you have no understanding, the work that you create will also lack understanding. அப்ப ரொம்ப குழப்பத்துல இருந்திருக்காரு சார் இதை எழுதும் போது, அதனாலதான் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் அந்த ஒர்க்ல இருந்தது. Okay, right? Are you there, teachers? Yes, sir. அதற்கப்புறம் he comes to speak about Milton's opinion on rhyme. Milton என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, according to Milton, rhyme is not necessary adjunct of true poetry. Adjunctனா என்ன அப்படின்னா, something that joins, okay, something that joins various parts of a poem, that is called rhyme. அப்ப மில்டனை பொறுத்தவரை ரைம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what is the rhyme scheme used, what is the verse form used by Milton in writing Paradise Lost? Blank verse. Blank verse. What is the definition of blank verse, teachers? There is no rhyme. It is defined as unrhymed iambic pentametric lines. Unrhymed iambic pentametric lines. அப்ப என்ன சொல்றாரு, அன்ரைமா இருக்கும் பொழுது, அங்க ரைமே இல்லாத போது, it will be more prosaic. And for an English reader will always like rhyme. அங்க ரைம் இல்லைன்னா that blank verse will not be pleasing. அப்ப Milton's usage of blank verse lacks rhythm, lacks rhyme, lacks number, so it is displeasing to the English ear. அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய ஆர்குமெண்ட். Blank verse is displeasing to the English reader. அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு இந்த blank verse பத்தி சொல்றாரு பாருங்க. According to an ingenious critic, to an original critic, blank verse is no verse. It is only verse to the eye. பார்ப்பதற்கு நல்லா தெரியும்,
நீங்க படிக்கும் பொழுது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு தோணும். ஆனா when you read it, when you recite it, it will not be very good to read. Okay, அடுத்தது இவர் சொல்ற கமெண்ட் பாருங்க. Poetry may subsist without rhyme, but English poetry will not often please. For an English reader, there should be a rhyme இருக்கணும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரைம் இல்லாத ஒரு வேர்ஸ் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணியிருக்கார், blank verse. So it is a style called lapidary style. Blank verse style is called a lapidary style. What is that lapidary style? A polished style. This lapidary is a term which is used in engraving, cutting or polishing of stones and gems. Okay, அப்ப அந்த ஸ்டோன் இருக்குல்ல, ஒரு ஜெம் ஸ்டோன் இருக்கு. ஒரிஜினல் டைமண்டுக்கும் ஆர்டிபிஷியல் டைமண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஒரிஜினல் டைமண்ட் இஸ் that which has rhyme அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Rhyming poetry is like a real diamond. Artificial diamond is equated to poetry without rhyme, that is blank verse. Did you get this information? இது புரிந்ததா? Yes, sir. அடுத்து சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க. Milton had claimed that he had followed the writing style of the Italian. You may follow the writing style of the Italian, but you should convey some sense in your writing. But the writings of Milton lacks sense. இது இவருடைய ஆர்குமெண்ட். Now come down. அழகா அப்படியே சூப்பரா சொல்றாங்க. Whatever be the advantage of the rhyme called blank verse, I cannot prevail on myself to wish that Milton had been a rhymer. I cannot accept Milton as a rhymer. அவர் ஒரு ரைமரே கிடையாது சார். ஓகே, I cannot consider him to be a rhymer. ஏற்கனவே ட்ரைடன் என்ன சொல்லியிருக்காரு? He is not a poet but a rhymer அப்படின்னு மில்டனை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. இப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு? ட்ரைடன் சொன்ன மாதிரி இவரு போயட்டும் கிடையாது, ஆனா ட்ரைடன் இவரு ரைமர்னு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு, கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. நான் அதை கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். I cannot take him for a rhymer. Okay? Why did Milton choose blank verse அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்றாரு. என்னன்னா, I think Milton thought he was capable of astonishing people by using blank verse, but he doesn't astonish people, he only makes them troubled. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த முக்கியமான அட்டாக் முன்வைக்க போறாரு. என்ன சொல்றாரு? The highest praise of genius is original invention. ஒரு ரைட்டர் ஜீனியஸ்னு எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஒரிஜினல் இன்வென்ஷன் இருக்கணும். ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்ல ஏதாவது ஒரு புது ஸ்டைலிஸ்டிக் டிவைசஸ் கொண்டு வந்து இருக்கணும். ஆனா இவரு அந்த எபிக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சூஸ் பண்ணி இருக்கிறாரு. அண்ட் யூ cannot consider that to be a invention. For that you cannot claim him to be a genius, because the very form is the sole property of Homer. Homer is the originator of epic, and Milton has borrowed all the concepts of epic only from Homer. So he is not an inventor. So he cannot be respected. He cannot be celebrated. Okay? அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு ரிகார்டிங் மில்டன்ஸ் ஒர்க் ஸ்டைல பத்தி இவரு சொல்ல போறாரு. என்ன அப்படின்னா, மில்டன் நெவர் கொலாபரேட்டட் வித் எனி ஆஃப் ஹிஸ் கான்டெம்பரரிஸ். ஒரு டைம்ல நிறைய ஜீனியஸ் ரைட்டர்ஸ் இருந்தாங்க, ஆனா இந்த மனுஷன் யாரு கூடயுமே என்ன பண்ண மாட்டாரு, கொலாபரேட் பண்ணவே மாட்டாரு. He never lent help or he never got help from anybody. He was a very proud fellow. He was a very proud fellow, and he never lent a helping hand or never asked a helping hand. அப்படின்னா that shows he is very narrow minded. அந்த அளவுக்கு ஒரு செல்ஃபிஷ் கேரக்டர் இஸ் மில்டன். As an intellectual man, he has studied a lot, and the intellectual pride was in him that he did not collaborate with anybody. Okay? அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, while you read the work, you will find that he was a disturbed man. He was a
disturbed man. The disturbance or the flaws in his work shows the flaw in his character or the flaw in his mind. அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. This is the actual text that I have taken from this website, www.ourcivilization.com, where they present almost the text of all the works of Dr. Samuel Johnson. அதுல லைவ்ஸ்னு ஒரு செலக்டட் டெக்ஸ்ட் மட்டும் வச்சிருக்காங்க. ஒரு செலக்டட் ரைட்டர்ஸ், ஒரு 23-24 ரைட்டர்ஸ் அதுல லைஃப் ஆஃப் மில்டன் இருந்தது. அந்த டெக்ஸ்ட் தான் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். தேர் மே பி வேரியன்ஸ். அந்த வேரியன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் குவைட் அவைலபிள். அது நம்ம மெட்டீரியல்ல இருக்கு. Okay, so you can very well read them. Okay, is it all right, teachers?